어느 시골길 좁은 도로에 함정을 설치합니다. 여길 지나갈 영국 군대 차량을 노리는 무장단체. 이제 터지기 직전입니다. 근데 뒤에서 오는 스쿨버스의 양보를, 그리고 참사가 벌어졌죠. 뜻하지 않았던 결과에 굳어버린 저항단체의 마틴. 작전은 대실패였습니다. 얼마 후 런던, 숨어 지내던 마틴은 밀항을 꾀합니다. 위조 여권을 사려는데 요상한 제안을 하는 딜러. 암살 미션이었지만 그는 다 때려치기로 결심했습니다. 그런 오다를 내렸던 건 이곳 갱단의 보스 잭 미헨이었죠. 마틴은 전설적인 실력자였기에 상대 조직 보스를 맡긴 겁니다. 낌새를 챈 마틴은 배우가 누군지 직접 확인까지. 마틴이 무단이탈 중인지라 조직은 비상이었습니다. 위험한 존재가 돼버린 거죠. 암튼 그를 궁지로 몰기 위해 경찰에 신고까지 한 미엔 패거리. 투쟁단체 또한 그를 추적합니다. 결국 브로커를 찾아간 마틴. 놈들은 치사하게도 딱 필요한 걸 내걸었죠. 돈과 보금자리. 목표가 악인이란 걸 강조하며 찐찐막으로 한 명만 처리해달랍니다. 다음 날 묘지를 찾은 목표 크라스코. 그리고 지나던 신부님 앞에서 벌어진 살인. 뜻밖의 상황에 마틴은 자리를 피해버렸죠. 이 사태는 미헨의 귀에도 들어갔는데요. 마틴, 그러니까 팔로는 무슨 생각인 걸까? 신부를 처리하려는 건지 성당을 찾은 팔론. 거긴 앞을 못 보는 여인이 있었는데 신부의 조카였습니다. 그 시각 디테일한 증언 중인 군인 출신의 신부. 킬러의 행동은 의아했지만 사건의 가닥은 잡았군요. 미엔 패거리는 장의사를 업으로 삼는 깽단. 고상한 척하지만 악독한 놈들이었죠. 저항단체도 나름대로 팔론을 추적합니다. 그렇게 성당에 복귀해 업무를 준비하는 신부. 예상한 대로 팔론은 고해성사를 하려는 겁니다. How long is it since your last confession? It's been a long time. That could be revealed to somebody else. Simply between me and you. 그렇게 살인을 고백한 팔론. This morning I killed a man. You were there. Get out! If you choose to murder people, of a member of the Catholic Church. You can't tell. 고백을 들어버린 신부에게 소위 가불기를 걸어버린 거였죠. Close your mouth with a bullet. 성직자로서 비밀을 지켜야 하는 딜레마. 살인의 신물이 난 팔로는 그에게 족쇄만 걸어두자는 생각이겠죠. I want my passport and my money. A priest saw you. 암튼 퀘스트 보상을 내놓으라는데 미션 준 쪽은 영 찜찜합니다. Master can't say anything to the police now. Well, killing 결국 둘은 priest. 대립하게 됐죠. Nobody touches the priest. 그렇게 경찰 조사에서 침묵을 지키는 신부. The murder took place in front of you. 미엔 패거리를 잡아놓을 기회인데 경찰은 속이 tab니다. You name it. Just be wasting your time. We had an arrangement. 그렇게 고해성사 때문에 꼬여버린 일들. Mr. Fallon to Jenny Fox. 미엔은 미션 보상을 미루며 You're in 대기를 시켰죠. Alan. Very much, my dear. The city council. They're all in Jack's pocket. Jenny. 그리고 뭔지 모를 경쟁심을 가지는 미엔 동생 빌리가
좀 나댑니다. Nobody stops me. 그러다 큰 굴욕을 당하게 됐죠. 무슨 생각인지 계속 성당을 맴도는 팔론. I thought I told you to stay out. 그때 경찰의 등장. In private. 처음 보는 팔론을 의심하는데요. Helping us repair the organ. You play, Mr. Fallon. 훌륭한 연주로 위기를 벗어납니다. If you learned it in the confessional, I can't. I'm gonna have you arrested. 그리고 슬슬 쫄려오는 미헨 패거리. Told you to do something about that priest. Just niece. She's blind. Education after the nuns. 직접 신부에게 압력을 가하기 시작하는데요. How's your rebuilding going? And you'd like to help? This Fallon arrangement, you're going to stick to it? How much to put all this right? Nothing from you. Must need a man more than most. You scum! Not 역시 상종 못할 조직놈들. Nobody's touched your priest. You don't believe me, eh? 자신의 예술적인 직업을 자랑하며 팔론에게 겁을 줍니다. Don't touch Billy again. And you stay away from the priest. 그날 밤 성당에 사건이 벌어지는데요. 알고 보니 미헨 놈이 시킨 짓. 슬슬 신부도 빠개치기 시작합니다. Nothing to do with me. You're lying. Take him away. 결국 숨겨뒀던 액션 본능이 깨어나고 말았죠. 하지만 잘못 건드린 걸지도. Think you quite know who I am. Look, what are you going to do when we find him? 한편 저항군 쪽과 연락이 되어 대면하게 된 오랜 전후 팔론과 리암. Brigade staff wants you back this. 이 남자의 제안을 거절할 시 지구 끝까지 쫓아와 복수할 것 같지만 팔론은 단호했습니다. I'm not going back. You're gonna scream. 스쿨버스 사건이 너무 큰 충격이었겠죠. We all have to live with it. I can't. Don't do this. 그렇게 돌아서지만 차마 Fuck you. You should have shot the bastard. He's a very gentle. 한편 팔론에게 푹 빠져버린 조카 안나. For years. And what did you live by? 장송곡을 연주하던 팔론은 생각 정리가 된 듯했죠. Have you something to say? I destroyed people. War. Nobody wants to give or talk. At every time I pulled the trigger, only destroying myself. I don't think I do. Eyes kill a man, and that wasn't 10 years ago. You're a hypocrite. I am. 대의를 위한다며 살인까지 하던 그에게 Killing. 다 의미 없어진 투쟁심. What I'm dying for. I'm a real 문제는 for. 삶의 의지까지 사라졌다는 거였죠. Living for. That's a terrible thing to say. 그렇게 두 사람은 소소한 데이트를 즐기고 데려다준 팔론에게 한 말. I want you to stay. My uncle's at the hospital all night. 어머어머? 그리하여 벽난로를 불태우게 되는데 비록 앞은 못 보지만 누구보다 팔론의 마음을 제대로 봐주는 유일한 존재인 그녀. I just wish I could see you. 팔론도 깊이 공감해줍니다. 다리몽댕이 보호를 위해 자리를 떠나는 팔론. 그런데 빌리 놈의 등장. Who's there? Blind man's bluff. 안나를 노리던 쓰레기 같은 놈의 최후였죠. Anna, it's alright. It's. 이게 모두 팔론 때문에 주변에서 겪는 일들입니다. He ran away. Get some rest now. What are you doing here? A intruder broke into the house. Exactly where you are now. 참회조차도 Cannot live without. 염치 없다고 느끼는 걸까요? Please. 그렇게 빌리 놈의 깔끔한 뒤처리까지 The word on the street is 헛다리만 짓던 경찰에 들어온 제보. Fallon. Fallon? We've got Jack Meehan. 저항단체도 지령이 내려왔습니다. 바로 신속한 마무리. Break off the top. 한편 미헨도 큰 걸 준비하는데요. What is it you're gonna blow away? Jack Meehan just phoned.
What do you want? Take you to your ship. 팔론을 배로 유도하는 그 시각, 성당에 술을 쓰는 거였죠. Good evening, Father. Lovely service. 갑자기 밀항을 시켜준다는 얕은 수작은 간파해버린 팔론. Where's Mr. 놈들의 목적을 알아냅니다. Taking the priest and the girl up the tower, and how later the Lord's going to hear of a road accident? 그 시각 미에는 본때를 보여준다며 폭탄을 설치. 그런데 울려 퍼지는 장송곡. Get him up here. 팔론의 반격이 시작됐죠. 저항군 에이스에게 대적하다니 삶에 미련이 없는 그는 무서울 게 없었습니다. It's a bomb. Martin? I'm not going without you. Touch it, and up it goes. We'll both be killed! Your brother's card. Just a grinder. And the ashes. 추락한 팔론에 이은 대폭발. She's safe, Martin. You just say an act of contrition. 팔론은 죽음을 앞두고서야 비로소 용서를 구했습니다. (1987년작) 죽는 자를 위한 기도였습니다. 영국과 북아일랜드의 갈등을 기초로 테러 등 살인 행위의 회의감을 느낀 주인공, 수많은 내적 갈등 끝에 끝내는 회개하게 된다는 이야기였습니다. 오늘 영화 분류를 액션 영화로 하긴 했지만 아주 무거운 전개가 이어졌는데요. 이건 영화에 출연한 이들이 불만을 품은 포인트이기도 합니다. 졌다고 액션 시퀀스를 억지로 넣을 거면 주인공을 그냥 척노리스로 했어야 한다는 말까지 나왔으니 말이죠. 이것 또한 또 등장하는 영화계의 빌런, 제작사의 횡포였죠. 실제로 후반부 선상에서의 어설픈 액션 구성이나 굳이 성당 꼭대기에 최후의 폭발 무대를 꾸미는 건 역시 아주 상투적인 연출이긴 했습니다. 어쨌거나 전성기 시절 미모를 뽐내던 미키 루크 배우였습니다. 배우 데뷔 전 복싱 선수였던 그는 연기력과 외모로 성공가도에 올랐지만 자기관리 실패와 복싱 경기들에 따른 부상으로 외모가 크게 손상됐습니다. 거기에 안타까운 선택, 자금 때문에 야매 의사를 찾아간 결과 수려한 얼굴도 잃게 됐죠. 슬럼프에 빠진 그는 신시티의 마브, 더 레슬러 등으로 재기에 성공합니다. 얼마 후엔 마블 아이언맨 2에서 위플래시로 등장했지만 오랜 캐릭터 준비를 한 그의 입장에선 서사는 다 잘라먹고 요상한 캐릭터로 편집된 결과물에 크게 불만을 토로했다고 하죠. 아무튼 사실 지속되는 영국과 아일랜드 간의 분쟁, 종교적인 깊은 부분도 고뇌하는 주인공의 심경도 짧은 영상에서는 전달하기에 무리가 있어 아쉬웠던 오늘의 영화였습니다. 오늘도 봐주셔서 감사해요. 다음 주는 공포 영화예요. 안녕.